आपना मानकु नम्र करी प्रार्थना कले आमर मुख अन्वेषण करी आपना आपना को पथरु फेरिबे तेबे आमे स्वर्गरु सुनिबा आउ सेमानकर पाप को क्षमा करिबा आउ सेमानकर देश को कोन करिबा आज यदि देश सुस्थ होबारछि प्रथम विषय कोन से कहउछथि आम्म नामर विख्यात सदा प्रभु परमेश्वर को मंदिर को जाई आमे कोन करबा निज को निजे प्रथम रे कोन करबा पे पड़बो समर्पण करबा कोन बोले का पुणी थर पड़ काटी देखो जेबे आमो नामर विख्यात आमर लोक माने केति लोक माने बोले कहले कार नाम रे विख्यात आज को नाम रे विख्यात अछु को नाम रे अछु यीशु का नाम क्रिश्चियन बोली के परिचय पाई से देखो जदी आमो नाम रे परमेश्वर कहते आमो नाम रे विख्यात तार तो साधारण लोक माने नुहे क्रिश्चियन लोक माने आमे जेते लोक परित्राण प्राप्त लोक माने छोट लोक नुहे आमे विख्यात लोक माने आमो नाम रे विख्यात आमो लोक माने केन करबे विख्यात तो हेचु आमे बड़ पद रे मध्ये अछु प्रभु हमकु उन्नत मध्ये करछंती मात्र जो पर्यंत आमे नम्र करबा नाही कोनसी कार्य हेबो जेबे सेमाने अपना को नम्र करिवे नम्र करी कोन करबे प्रार्थना करिवे आउ परमेश्वर को मुख अन्वेषण करी अपना अपना कुपथरु फेरी बंसिबे फेरिबे तेबे आम्बे स्वर्गरु सुनिबा सेमानकर पाप कोन करिबा क्षमा करिबा आउ जो गारे अछंती आपण माने जो परिवार रे अछंती आपण माने जो घरे अछंती आपण माने प्रभु से घरे सुस्थता प्रदान करिबे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हां ततले कोन लेखा देखो एही स्थान रे जो प्रार्थना करा जाए एई मंडली रे अर्थात परमेश्वर के भवन रे जो प्रार्थना करा जाए तोही प्रति हमर चक्षु मुक्त आउ हमर कर्ण पथिबो देखंतु सलोमन महाराजा मंदिर बनाइला परे प्रतिष्ठा करबा परे परमेश्वर सलोमन महाराजा को एई कथा कहउछन इस्राएल जनता को कहउछन मंदिर बनाइला परे जेरूशलेम मंदिर जतबे बलि द्वारा परमेश्वर को निकट रे समर्पण कला परे सलोमन महाराजा को परमेश्वर कहउछन तार पद पद कोन बोल कहउछंती एही स्थान रे एही स्थान रो जो प्रार्थना करा दिबो तही प्रति हमर चक्षु कोन थिबो बोल लिखा अछि परमेश्वर को चक्षु सदा समय एही स्थान को निरीक्षण करूथि ए स्थान थिबा लोक मान को देखुथि जदि परमेश्वर देखुछंती हमर अवहेलित जीवन जदि थिबो बोले परमेश्वर कोन करबो देखुछंती एही स्थान रे हमर चक्षु सर्वदा कोन थिबो मुक्त थिबो खराब थिबो केबे परमेश्वर काई कि पंचायत गीत संगे लिखा अछि सदा प्रभु घुमाइबे नै कि निद्रा छी परमेश्वर केबे घुमाइबे नै कि निद्रा दिबे नै से कहउछंती सदा एही स्थान रे सर्वदा हमर चक्षु कोन थिबो निविष्ट थिबो हां सॉरी हमर चक्षु मुक्त थिबो आ कर्ण कोन थिबो निविष्ट थिबो तार अर्थ इति छोट पिला मध्ये प्रभु नामरे प्रार्थना कले प्रभु ताहा श्रवण करिबे यदि जे मध्ये आसी प्रार्थना कले प्रभु ताहा श्रवण करिबे मात्र केति लोकर प्रार्थना श्रवण करिबे
जे निजको नम्र करिबो आ अपना कुपथरु निजको नम्र करिबो आ कुपथरु फेरिबो बंचिबो फेरिबो तु परमेश्वर ए स्थानरे तांकर चक्षु मुक्त होती आ कद निविष्ट रहिबो आ परमेश्वर प्रार्थना को श्रवण करिबो। हां कारण एही गृहरे आमर नाम अनंत काल रहिबा पाई आमे ताहा मनोनीत आउ पवित्र करू आउ एही स्थान प्रति आमर चक्षु आउ आमर चित्त निरंतर परमेश्वर करो हृदय मध्य ए जगह की चित्त बोले ए जगह केती जगह है ए जगह रे मजा मस्ती करबा जगह है ए जगह रे हमें आसी के मन इच्छा गोटे 2 घंटा समय बिताई दिबा जगह की ये जगह केती जगह है सेना भाई ये जगह रे जाकुब प्रथम रे दर्शन में देखले जाकुब प्रथम 28 अध्याय ता 16 पद आदि पुस्तक 28 अध्याय 16 पद जाकुब ये जगह विषय रे दर्शन रे देखुछथि केती दर्शन देखुछथि ए परमेश्वर को भवन विषय रे हां जाकुब जागृत होई कहिला जाकुब जागृत होई कहिला अवश्य एई स्थान रे सदा प्रभु अछंती के अछंती जदि प्रभु अछंती हमर ना के चलबो हमर मन माने के चलबो अवश्य प्रभु अछंती मो जानी नहीं एतकी हमर मनुष्य जीवन एठारे प्रभु अछंती मात्र हमें ताहा जानि पालु एटा होची हमर भूल मैं गोटे पाठ कहूली दानियल पुस्तक रे बाबेल राजा नबुकदनेस्सर मंदिर को आक्रमण करी करी कोन कले मंदिर रो पात्र सब सुवर्ण पात्र रौप्य पात्र रूपार पात्र ए सब कोन कले यरूशलेम थारु नै गले बाबेल देश रे दारियाबस राजा जते बेले राजत्व कले दारियाबस राजा से मंदिर रो पात्र देखिबा सुनार रूपार पात्र रे कोन कले मदिर पान कले मद पापी रानी मानक सहित उपपत्नी मानक सहित राज्यर सेना सैन्य मंत्री गण सहित से जते पान करे सरी नथिला परमेश्वर को गुडे अंगुली आसीकरी कांतरे लेखा हैला आरामिया भाषा लेखा हैला पारसी भाषा लिखा है कि मिने मिने तके साबुतान हे राजा आज तो तोर राज्य कथन छड़ा दिया गला से वाक्य कोन लेखा अछि दारियाबस राजा एते ठिया हेतिला तार पेट पिंदी थिला बेल्ट बांधी थिला सेटा कोरेला बोले कथि भेला बोले उगली गला तार तो पेंट मध्य कोन कला ता पिंदला पेंट राज दरबार रे थिलाटा तळे खसी गला सेंटी अंटा दुर्बल ही चार लाल ही गला राजा से एंते हला गोटे भुज गोटे उनाग करवा परमेश्वर को भवन को रे भवन रो पात्र रे टिके मद पान करवा कोन कला कि परमेश्वर का से प्रकार को से ठिया नहीं थिला सबल थिला से त्यार लाबले को राजा रो पेंट मध्ये बांधी थिला राजा रो राजकीय पोशाक मध्ये पिंदी थिला मात्र बाइबल प्रमाण करूची सेटा तार पेंट अंटा रे रोजा नाही खसी गला संगे संग प्रभु तक सुकाई लेकिन प्रभु को अनादर करवा जोगु प्रभु को पात्र को अनादर करवा जोगु परमेश्वर ता जीवन दे से पता चार नाली गला से कोन ला बोले कज दुर्बल गला निज चरण रे ठिया ही पाला रे राजा लखमान कहले राजा ओदी भीति थिबो बोली नाय परमेश्वर को वाक्य कहूची कि से एक प्रकार दुर्बल हो गला राति रे पारस्य लोक माने सीता को पारस्य राजा कोरश आसीता को कोन कला उते राति रे ताको हत्या कर परमेश्वर को अनादर से मैं आपण मन को इसकारे तो जिहुदा को लोक माने काई को कहले जानि छथि से तो एक रे अनादर कला
ଜିନିଷ କ'ଣ କଲା କି ନିଜକୁ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ନିଜ ଦୌଡ଼ିରେ ବେକରେ ଦୌଡ଼ି ଲଗାଇକି ଫାଶୀ ସେଟା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏ ତାର ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭବନରେ ଗୋଟେ ହଉ ଦୁଇ ହଉ ତିନି ହଉ ଯେତେ ସମୟ ଦେବି ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ପରବାସ ଆସିଗଲା ଆଉ କ'ଣ ହେବ ଆଉ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରିଦେବେ ଆଦର କରିବେ। କେତେ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଇବେ ମୁଁ ନ ଗଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବ କି ବରବାଟା ମୋ ଜୀବନରେ ଗର୍ବତା ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନାଦର କରିବା ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ରଖିଛନ୍ତି କେତେଟା ବାଳୁଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେକ ଉତ୍ତମ ବିହନ ମଧ୍ୟ 30 ମାଥ୍ୟୁ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 30 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ କ'ଣ ଲେଖା 30 ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଶସ୍ୟ ନ କାଟିବା ଯାଏ କ'ଣ କର ଶସ୍ୟ ନ କାଟିବା ଯାଏ ଦୁଇଟି ଏକାଠି ବଢିବାକୁ ପାଇଁ କ'ଣ କର ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଶସ୍ୟ କାଟିବା ସମୟରେ ମୁଁ କଟାଳି ମାନଙ୍କୁ କହିବି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାଳୁଙ୍ଗାକୁ ଏକାଠି କରି ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧ କିନ୍ତୁ ଗହମ ମୋ ଅମାରରେ କ'ଣ କର ସଂଗ୍ରହ କର। ଶସ୍ୟ କାଟିବା ଯାଏ ଏ ଦୁଇଟାକୁ କେମିତି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏକାଠି ପଡ଼ିବା ପାଇଁ 24 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଟିକେ ପଢ଼ 24 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖା ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ 13 ଅଧ୍ୟାୟ ମାଥ୍ୟୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି 13 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହିଲେ ବୀଜ ବୁଣାଲି ବୁଣିଲା ଆହୁରି କହିଲେ ଓ କ୍ଷେତରେ ବୁଣିଆ ଯାଇଥିବାଟା ବିହନ କେମିତି ବଢିଲା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଆପଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ଭଲ ବିହନ ବୁଣିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ କେମିତି ଭଲ ବିହନ ବୁଣିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ମାତ୍ର ଲୋକେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଆସି କ'ଣ ବୁଣିଲା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଏମିତି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବିହନ ବୁଣୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦୃଶ୍ୟ ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିରୋଧୀ ମିଶା ଗୋଟେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଅଛି କି ନାହିଁ ଅଛି ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଲୋକ ମିଶା ଜଣେ ଅଛି ସେ କ'ଣ କଲା ଲୋକ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ କ'ଣ କଲା ବାଳୁଙ୍ଗା ଆସି ପଡ଼ିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କେତେବେଳେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଏ ବାଳୁଙ୍ଗାକୁ କେତେବେଳେ ଚିହ୍ନିଲେ ବଢିଲା ପତ୍ର ବାହାରିଲା ଫଳ ଫଳିବାକୁ ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ କୋଉଟା ଦେଖାଗଲା ତାପରେ ସେଥିରେ ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦାସ ମାନେ କହିଲେ ଶାନ୍ତେ ହଁ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ବିହନ ବୁଣା ଯାଇଥିଲା ମାତ୍ର ବାଳୁଙ୍ଗା ଗୁଡାକ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ତାପରେ କହିଲେ କେ କରିଅଛି ଏଟା ଶତ୍ରୁ କରିଅଛି
କରୁ କରୁ ହୁଁ। ସେଗୁଡାକ ସାଙ୍ଗରେ ଗହମ ଉପାଡ଼ି ପକାଇବ। ହଁ। ଶସ୍ୟ ନ କାଟିବା ଯାଏ ଶସ୍ୟ ନ କାଟିବା ଯାଏ ଭୂମିକି ଏକାଠି ବଢିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ଏତେ ଜିନିଷ ଉତ୍ତମ ଜାଗା ଉତ୍ତମ ବିହନ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅଛି ସେ ବାଳୁଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏ ବାଳୁଙ୍ଗା କେତେବେଳେ ଚିହ୍ନା ଗଲା ଯେତେବେଳେ ପତ୍ର ହେଲା ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବାଳୁଙ୍ଗାକୁ ଚିହ୍ନିଲେ। ଆଜି ଆମର ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ବିହନ ଅଛି ବାଳୁଙ୍ଗା ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ। ଚିହ୍ନା କେତେବେଳେ ଚିହ୍ନିବା ଆମେ କେତେବେଳେ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା ଫଳ ଫଳିବା। ଏ ଫଳ ଫଳିବା ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସେ ଶାନ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମାଲିକ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଗୁଡାକୁ କାଳରେ ଏବେ କାଢି ଦିଅ ବୋଲି କାଢି ଦିଅଥାନ୍ତେ କି? ଲୋକମାନେ ଯାଇକି କହିଲେ ଶାନ୍ତା ମାଲିକ ଆମେ এটা କାଢି ଦେବା କି? ସେ କହିଲା ନାଇଁ କାଢିଲେ ହବ। କାଲେ କାଢୁ କାଢୁ ଉତ୍ତମ ବିହନ ମଧ୍ୟ ଉପାଡ଼ି ଯୋଗାଣ ହବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାଢବା। ତାକୁ ଦୁଇଟି ଏକାଠି ବଳ 30 ପଦରା ପଡୁ ଦୁଇଟି କାଟିବା ସମୟ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟି ଏକାଠି ବଢିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପରିବାର ପିତାମାତା ସହ ହୋଇପାରେ ପିତାମାତା ହେଇପାରନ୍ତି ହୋଇପାରେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହେଇଛନ୍ତି କିଏ ବାଳୁଙ୍ଗା ଅଛୁ ଚିନ୍ତା କରିବ। ବାଳୁଙ୍ଗା ସେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦଉନି ମାଲିଗୁଡ଼ା ଆମେ ଦୁଇଟା କେସ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୋଷ ଦଉନି। ମୁଁ କହିବାଟା କ'ଣ ପ୍ରତି ରବିବାରରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଲୋକ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ଥର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣିବା ଲୋକ ଆମ ପରିବାର ମାନଙ୍କର ସେ କାମ ଅନେକ ଆମ ଚାରିକାନି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୁଣୁନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମିଳୁନାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସେମିତି ଅଛି। ବାଳୁଙ୍ଗା ଗୁଡାକ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଳୁଙ୍ଗା ଆମ ଜୀବନରେ ରହିଛି ଆମେ ବାଳୁଙ୍ଗା ହିଁ ରହିଛୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦିନ କଟା ଯିବ ପାଷ୍ଟରେ କଟା ଯିବ ଆକା ମାତ୍ର ଏବେ ଚିହ୍ନିବା ଆଦର କ'ଣ ହେବାର ଅଛି ଏ ବାଳୁଙ୍ଗା ଉତ୍ତମ ବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଥିବା ଅଭ୍ୟାସ ସବୁକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଚାହିଁଥିଲେ ବୋଲି କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଯଦି ନଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ମାଙ୍କର ଉଦରରେ ପେଟରେ ହିସାବ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି ଚାହିଁ ମାରିଥାନ୍ତି କି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ତାର ଅର୍ଥ ଅନୁତାପ କରବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା କେତେବେଳେ ଅନୁତାପ କଲା ବିକ୍ରି କରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରାଜ ଦରବାର ବିଚାର ଜାଗାରେ ନେଲା ପରେ କାଲବାରୀ କୁଶରେ ହତ କଲା ବିଦ୍ରୋହ କଲା ବେଳକୁ ସେ ଅନୁତାପ କଲା। ଶେଷ ସମୟରେ ଅନୁତାପ କଲେ କିଛି ଲାଭ ଶେଷ ସମୟରେ ଆମେ କାନ୍ଦଲେ କି ମା କେମିତି ମୋତେ କିଛି ଲାଭ ବାଳୁଙ୍ଗା ଅଛି ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଲେଖା ଅଛି ତୁମର ପାଖରେ ମନ୍ଦ ଫଳ ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ 24 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ ଜିରିମିୟ 24 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ତୁମର ଦୁଇଟା ଡାଲା ରଖାଯାଇଛି ମନ୍ଦ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଏକ ଡାଲାରେ ଆଦ୍ୟ ପକ୍ବ ବୋଲେ ଆଗରେ ପାଚିଥିବା ଡିମ୍ବୁରି ଫଳ ତୁଲ୍ୟ ଭଲ ଡିମ୍ବୁରି ଫଳ ଥିଲା ଲେଖା ହେଇଛି ଆଗରେ ପାଚିଥିବା ଡିମ୍ବୁରି ଫଳ ଗୋଟେ ଡାଲାରେ ମିଠା ଅତି ସୁନ୍ଦର ମିଠା ଡିମ୍ବୁରି ଫଳ ଥିଲା ଆଗରେ ପାଚିଥିବା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଲାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଡିମ୍ବୁରି ଫଳ ଥିଲା ସେଟା ଆଦ୍ୟତା କି ଅବତା କିଛି ଲେଖା ତାର ଅର୍ଥ ଯଦି ଆଗତା ହେଇଥାନ୍ତା ଏଠି ମିଶେଇ ମିଶିକି ରହିଥାନ୍ତା ସେଟା ବି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆଗରେ ଯୋଉ ଫଳ ଥିଲା ଆଗରେ ପାଚିଥିବା ଡିମ୍ବୁରି ଫଳ ସେଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ମାତ୍ର ଏବେ ଯୋଉ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଡାଲାରେ ଅଛି ସେଟା ଭଲ ଫଳ ନୁହେଁ। କେତେ ଫଳ ସେଟା ଏଣେ ମନ୍ଦ ଯେ ଭୋଜନ କରାଯାଇ ପାରିବ କି ଫଳ ସେଟା ଡିମ୍ବୁରି ଫଳ ଅନ୍ୟ ଫଳ ନୁହେଁ। କାହାର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମର ଗର୍ଭରୁ କାହାର ପୁଅ ଝିଅ
আমার পুଅ ଝିଅ ମାତ୍ର ଏତେ ମନ୍ଦ କାହିଁକି? ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ମତେ। କଣ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା? ଆରେ ମା 9 ମାସ ଗର୍ଭରେ ଧରିଲା, କୋଳରେ ଧରିଲା, ଚାଲବା ବେଳେ ବାପା ମା ଅଙ୍ଗୁଳି ଧରିକି ଚାଲିଲେ, କେତେ ଦୂର ପଡିଲା ବେଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାପା ମା କି ତାକୁ ଉଠାଇ ଚାଲବା ଯାଇ ଉଠାଇଲେ, ପଡିଲେ ଉଠାଇଲେ, କ୍ଷୀର ମା ଖୁଆଇଲା, ବାପା ମା ନ ଖାଇକି ତାକୁ ଖୁଆଇଲେ। ସେ ପ୍ରେମ ଭୁଲି ଯାଇ ଆଜି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ କରିଦେଇକି ସେ ବିପଦଗାମୀ ହେଲା। ଏଇ ଗୋଟେ ଦିନର ପିଲା ଯେକି ଯୋଉ ମା ତମକୁ ଗର୍ବରେ ଧରିଲା ସେ ମା ଦେଖିପାରିବ ନା, ସେ ଯୋଉ ବାପା ତମକୁ କୋଳରେ ଖେଳାଇଲା ସେ ବାପାକୁ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଠାରୁ ଏ ପ୍ରେମ ବଢିଗଲା କି? ଏତେ ମନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର ଥିଲା ଆମର ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ଅନ୍ୟକୁ ତାଙ୍କୁ ତମର ସବୁ କରି ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ ଦେଖାଗଲା, କ୍ୟୁଟ ପିଲା, କେବେ ପିଲା କଣ ହେଇଛି କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ତାକୁ ଦେଖି ତମେ ଏତେ ପ୍ରେମ କରିବ। ତମର ପେଟରେ ଥିବା ମା ବାପା ତମକୁ ଯେତିକି ପାଳନ ପୋଷଣ କରିଥିବା ମା ବାପାକୁ ଭୁଲିଯିବ? କି ପ୍ରେମ? ଏଟା ପ୍ରେମ? କାହିଁ ଯୀଶୁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଲେ କେତେ ଖାତ କହିଦେବ। ମା ଜନ୍ମ ଦେଲା ମା ବାପାକୁ ତ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ। ସେଟା ପାଇଁ ତାକୁ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା କାହିଁକି ସେଠି କହିଲେ ଏ ଜନ୍ମ ନ ହେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ସେତିକି ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କରିବେ କି ଏ ଜଲକ ଜନ୍ମ ନ ହେଇଥିଲେ କାହିଁକି ତାର ମା ବାପାକୁ କାନ୍ଦାଇ ନଥାଏ। ପିଲାଦିନରୁ ମା ବାପା ଯୋଉଟା ଚାହିଁଲେ ସେଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା କରେ ସେଟା କରାଉଛନ୍ତି। ମାଛ ଖାଇବ ମାଛ, ଭାତ ଖାଇବ ଭାତ, ରୋଟି ଖାଇବ ରୋଟି, ନାହିଁ ମୁଁ ଚକଲେଟ ଖାଇବ ଚକଲେଟ, କିଏ କିଣି ଦଉଛି? ସେ କିଣି ଦଉଛି। ମା ବାପା କେତେ କଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚାଉଛି। ମା ବାପାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଦେଖ, ମା ବାପାଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଏତେ ମନ୍ଦ ଯେ ଗୋଟେ ଡାଲା ଗୋଟେ ଡାଲାରେ ଅଛି। ଆଦ୍ୟ ପକବଟା ଯେତିକି ଲୋକ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏବେ ଯୋଉ ଡୁଙ୍ଗୁରି ଫଳ ସବୁ ରହିଛି ଏ କାହିଁକି ଏତେ ମନ୍ଦ ହଉଛି? କଣ ପାଇଁ? ମା ବାପାଙ୍କର ପାଳନ ପୋଷଣ କରବାଟା କମ ହେଲା। ଯୋଉଟା ଡିମାଣ୍ଡ ଖୋଲ ସେଟା ପ୍ରଭୁ ମା ବାପା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେବାଟା ଖରାପ ହେଲା। ଯୋଉଟା ଚାହିଁଲେ ବୋଲି ସେଟା କିଣିଦେଲେ ମା ବାପା, ସେଟା ଭୁଲ ହେଲା। ଜାଗ୍ରତ ରୁହ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିକରି ଯିବ ବିନାଶ ପଥକୁ ଯିବ। ଜାଗ୍ରତ ରୁହ, ସମସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ରୁହ। ପୁଅ ଝିଅ ଜାଗ୍ରତ ରୁହ। ଅତି ମନ୍ଦ ଫଳ ହୁଅ ନାହିଁ। ମା ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱାଦ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯାହା ଗତ ଦିନ ମାତ୍ର ଘଟିଛି ନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିଦେବେ আর তার পায়ে ঘর বনাই দিবি, তার পায়ে দ্বার বনাই দিবি, তার পায়ে मकान बना दिया। अरे तेरे लिए चांद को तोड़ के ला दूंगा बोल दे बोले सत्य 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 कैसे तारा को चिड़ाई के बता दोनों चिंता चिड़ाई वाला को गीत गाइते नहीं गला। दिल में मकान कर दूंगा बोले तार हृदय पर घर बनाई देबो के इले कोले कथा सेटा बनाइबाटा कष्ट, तारा तोड़ी के आनबाटा कथा सेटा कोली आनबाटा कष्ट। हिम्मत अछि आज वैज्ञानिक तारा गुड़ी तोड़ी ना तारा एत बड़ तारा तारा के तारा अरे पृथ्वी ठार मत बड़ तारा के तोड़ी आनब से कथार आम समस्ते जाऊँ आम जीवन बेकार हो फालतू धंदारे पड़। माँ बापा कष्ट कर पाठ पढ़ा, माँ बापा कष्ट कर अरे तुम्हें के देखी तुम प्रार्थना आंटू भांगी प्रार्थना करवा देखी राति कांदी कांदी प्रार्थना करछंती मोर पिला जति भल सेही मां बापा को पत्र पकाई देकरी आज कांदी देखला गुडे कोठी गुडे लोक को देखि के तमे प्रेम रे पड़छ। पुओ हो छ के
सृष्टि जे हमको जन्म देला से माँ बाप को हम चिंता करबा ताको विषय टिके भावना प्रभु कहि देबे ए लोक जन्म न हितिले એટલે કાય પ્રભુ તો ચાહીતાંતે એ બાળુંગા ગુડાકો से मालिक যদি চাইতাंता নাই রে সে বাળુંગা গুડાકો এবে কাড়ি পকাও বলে কাড়ি দিতাंते কাহিকি কাড়লে নাই তার অর্থ মা গর্ভরে ধরতিবা মা কোলে ধরতিবা বাপা যে প্রকার সে কাড়ু কাড়ু তার জীবন যেতিকি নিরাশা আসিন জীবন কষ্ট আসিন জীবন সেটা পাই প্রভু কইলে তাকে বড়বা যদি এবে বাળુંગা হিতি অত তাহলে যে বাળુંગা করিলো কাটবা সময় আসবো কাটবাটা প্রভু কাটিবে सबु सप्ताह आराधना करब सबु सप्ताह प्रार्थना करब सबु सप्ताह उपवास करब सबु सप्ताह वाक्य सुनब आउ जाई करी कोन करब परमेश्वर को विरोध कर्म करब प्रभु के चाहते जागृति करो प्रभु जेहु लोक जागृत थिबो ताको प्रभु कोन करबे ऊपर को उठाई प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एटी लेखा है देखो तो सिटी कोन विषय पढलो आमी कोन पढलो कि बाळुंगा को घरे कोन करबो काटबो पीड़ा बांधबो आउ ताको नियारे पकाइबो मदर उत्तम गममको कोन रखा दियो बोले खाची 30 पदर कोन बोले खाची देखो 30 पदर कोन बोले खा शस्य न काटिबा जाय दुई की एकाठी परिवा पाई दियो ଆଉ शस्य काटिबा समय रे मु जेउ कोटाई माने अछंती सेमान को कहिबी पढाइबा पाए बाळुंगा गुडा को एकाठी करो पीड़ा बांधो किंतु गहम देखा किंतु गहम मोर अमान रे कोन कर रखो संग्रह प्रभु कर अमान ये अमान को जगह जानी छथि ये अमान हो छथि सियोन स्वर्ग जगह प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जोटी क्रंदन नाय जोटी कांदवान नाय जोटी करबान नाय तिकाय कि हमर शत्रु अछंती हमर विरोधी अछि जगत रे अछंती पाप रे पकाइबा लोक जगत रे अछंती बाळुंगा पुनवा लोक अछंती काई कि बाइबल रे लिखा 15 माथि 15 रो 13 पद रे वाक्य लिखा अछि किंतु से उत्तर देले मोहर स्वर्गस्थ पिता जो सब वृक्ष रोपण करि नाहंती से सब कोन हेबो तार तो परमेश्वर मन रोपण कर न करथिबा वृक्ष माने मध्ये अछि कि नै परमेश्वर को बुनी नथिबा अछि के बुनला विरोधी आसी बुनबाटा मध्ये अछि जागृत रहो शैतान बहुत चाला बहुत घुसलाइबो बहुत किछि करबो अत जागृत रहिबा हम जीवन को सुरक्षित रखबा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रभु अपन अनुग्रह करंतु आशीर्वाद करंतु जे हम जीवन रे हमें जे प्रकार पतन आड़ को बचे हम जीवन रो पतन जे प्रकार न हेबो सेतपा हमें क्षण काल स्थायी विषय को अन्वेषण करबानी अनंत काल स्थायी को अन्वेषण करबा प्रेज द लॉर्ड अल्प दिन जीवन पाए हमें किछि करबा नाही अनंत काल जीवन पाए करियो जदि एबे युद्ध जदि आउरी आरंभ हेजिबो काले कते बेले कोन हेजिबो के का को देखि नथिबो को जगह रे मिसाइल पड़बो को जगह रे बम पकाई देबे त ग्यारंटी किछि नै जदि हमें मरि जिबा हमें स्वर्ग को जिबा प्रश्न सेतो प्रभु चाहू नांती हमको एबे मारबा प्रभु चाहू छथि समय देउछि अनुताप करबा पहले के उपदेशक लगले कौन को लोग लिखा अछि उपदेशक तार 12 अध्याय को पद कोन लिखले 12 अध्याय परे यौवन आउ यौवन काल रे तुमे यौवन काल रे अपना सृष्टिकर्ता को स्मरण करो कारण कोन आसछि हमें सेटा दुई प्रकार मध्ये देखि परबा सृष्टिकर्ता को स्मरण करो प्रभु परमेश्वर तो से अमर को सृष्टि करता अमर मां बापा मुख्य अमर सृष्टि करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेनु करी हमें परमेश्वर को प्रथम स्थान देबा मां बापा को सेकंड स्थान देबी
যৌবন কালের সৃষ্টিকর্তাকে কোন কর স্মরণ কর কারণ কি সময় আসুଛି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ଯେହେତୁ ଦୁଃସମୟ ଦୁଃସମୟ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ସବୁ ବର୍ଷରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ସବୁ ବର୍ଷରେ ତୁମେ କହିବ କହିବ ଏସବୁରେ ମୋର କିଛି ଏସବୁରେ ମୋର କିଛି କରୋନା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କେତେ ବର୍ଷ ଚାଲିଲା କରୋନା କରୋନା କେତେ ବର୍ଷ ଚାଲିଲା 2 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା 2 ବର୍ଷରେ ତ ଆମର ପ୍ରାଣ ବିକଳ ହେଇଗଲା এই ସବୁ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ଯଦି ତୁମେ ମାନେ କହିବ ମୋର କିଛି ସୁଖ ବୋଲେ କରୋନା ପରି ଆମେ ଯଦି ଆଗରୁ 5 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ବୋଲି କହିଲେ ଆମ ଜୀବନରେ କି ସୁଖ ମିଳିବ ଚାଲବ ରାସ୍ତାକୁ ଚାଲବାକୁ ହେବ ନାଇଁ କୋ ଜାଗାରେ ମେଳ ହେଇକିରି ବସବାକୁ ହେବ ନାଇଁ ଏକ ଆରେକ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆରେ ବହୁତ ବିଷୟ ମୁଁ ସେଟାକୁ ଗୀତ ସଂହିତା 1 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମନେ ପକାଇଲି ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲବ ନାହିଁ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହେବ ନାହିଁ ନିନ୍ଦକ ମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସିବ ନାହିଁ ତୁମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମେଳ କରି ରହିପାରିବ ନାହିଁ ତୁମେ ଏକଲା ଏକଲା ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏକଲା ଉପରେ ଯିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ସେମିତି ସମୟ ଯଦି ଆସିଯିବ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମର କିଛି ଲାଭ ହେବ ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ପରିବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସ୍ମରଣ କଷ୍ଟ ଦିନ ଆସୁଅଛି ଯେ ସବୁ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ କହିବେ ମୋର କିଛି ଲାଭ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିଲେ ଆଇବ ପୁସ୍ତକ 14 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦରେ ମନୁଷ୍ୟ ମଲେ କି ପୁନର୍ବାର ବଞ୍ଚିବ କଣ ଲେଖା ହେଲା ଦେଖ ତ ମନୁଷ୍ୟ ମଲେ ମନୁଷ୍ୟ ମଲେ କଣ କଣ ପୁନର୍ବାର ବଞ୍ଚିବ ପୁନର୍ବାର ବଞ୍ଚିବ ମୋର ମୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ମୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ନ ତମିବାକୁ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣା ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧର ଆପଣା ଯୁଦ୍ଧର ସମସ୍ତ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ସମସ୍ତ ଦିନକୁ କଣ କରିବି ଦେଖ ମୋର ବି କରି ଯଦି ଉଠିବାର ଅଛି ବୋଲେ ମୋର ସମସ୍ତ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇକରି ଏ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ସେତେ ଦିନ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜଗତିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସୁଖ ଦିନ ନୁହେଁ କଷ୍ଟ ଦିନ ଆକା ମତେ ମୋର ସମସ୍ତ ଦିନ କଣ କରିବି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ମନୁଷ୍ୟ ମରିକି ବଞ୍ଚିବ ମନୁଷ୍ୟ ମଲେ କଣ ପୁନର୍ବାର ବଞ୍ଚିବ ମୋର ମୋର ମୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଉପସ୍ଥିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣା ଯୁଦ୍ଧର ମୁଁ ଆପଣା ଯୁଦ୍ଧର ସମସ୍ତ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ସମସ୍ତ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବି କରିବି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ମୁକ୍ତି ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇନାହାନ୍ତି ସେ ଯାଏ କୌଣସି ବିଷୟ ଆପଣ ମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେ ମୁକ୍ତିର ଦିବସ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଲା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦିଶାଏ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହିଲେ ମୁକ୍ତିର ଦିନ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିବେ ଆଉ ସେ ମୁକ୍ତିର ଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଇଛୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ ତେଣୁକରି ଆପଣା ଆପଣା ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଗି ରହିବା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଲଗା ନେବା ନାହିଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନିଟର ବନାଥାନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଦୁଃଖ ହେଲା ତାକୁ ଫୋନ କରି କୁହନ୍ତୁ ମୋର ଏତିକି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି କଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନର କଥା କହିବେ ସେଥିପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବନାଇବା ଦରକାର ମୋର ମନିଟର 2ଟା 3ଟା ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜୈନରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି 3ଟା ମନିଟର ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟରେ ପଡ଼ିଯାଏ ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ କରେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଅଛି କଣ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ନଥିଲେ ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ବିତାନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମର ଜୀବନ ବିନାଶ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ବିନଷ୍ଟ ପଥକୁ ଯେତିକି ନ ଯିବା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଗି ରହିବା ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମେନ୍।